வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். So already we have started with the transportation and assignment problems. So அதில் உள்ள concepts, key points, everything we have discussed. So last video we have covered the previous year questions from the TRB, TANCET, TNPSC and all state public service commission examination and engineering service examination question also we have covered. So except the gate questions, so we have covered all the questions which are related to transportation and assignment problems. So in the video எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா கேட் கொஸ்டின்ஸ், so which are asked related to transportation assignmentல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் in this video we are going to see. சரியா? So video start பண்ணோம்னால if you are still not subscribed our channel, please subscribe to கற்றதுமே கண்டு கற்போம் கற்பிப்போம். So let's start with the first question. So gate 2008 கேட்டது. So for the standard transportation linear program with m sources and n destinations and total supply equaling total demand, okay, an optimal solution, the lowest cost with the smallest number of non-zeros xij values, okay, is decided. So the best upper bound for this number, so best upper bound nale, so your optimality solution, so அதுக்கு வந்து கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறது கண்டிப்பா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், it should satisfy m plus n minus 1. so இந்த கண்டிஷன் வந்து கண்டிப்பா சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கணும். இது அப்பர் பவுண்ட் வந்து வரதுதான் இருக்கும். so our answer will be m plus n minus 1. so direct questions தான். சரியா? 2008 ல கேட்டிருக்காங்க. so second question, so a company have two factories, so S1 and S2 they have given, so two factories given S1 and S2, so warehouses D1 and D2 also they have given. சரியா? so and supplies from S1 and S2, so they have given. சரியா? so you make the table like this. சரியா? so S1 S2 and D1 D2. so here supply from S1 40 units, supply from S2 sorry 50 40, okay, warehouses D1 which requires the minimum of 20 units and maximum of 40, so which means your range is given for D1, so 20 to 40 it should be in the range. சரியா? and D2 requires a minimum of 20 units and over and above it can take as much as it can be supplied. அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா minimum 20 units supply பண்ணனும், maximum வந்து லிமிட்டே கிடையாது. so whatever we are having, so which means you are greater than or equal to 20. சரியா? so இது புரியுதா? it requires a minimum 20 units இருக்கும், maximum வந்து லிமிட்டே கிடையாது, it can be supplied as much as we can. அதான் வந்து we are having greater than or equal to 20. so a balanced transportation வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணனும். so the number of supply points கேட்டிருக்காங்க, number of demand points and total supply in the balanced transportation problem. so இது வந்து here demand, சரியா, supply, so each இதெல்லாம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? so here we have know the condition, so என்ன கண்டிஷன் தெரியும், m plus n minus 1. so இதான் your balanced transportation problemல வர optimality வந்து இதான் இருக்கும். சரியா? so initial basic feasibility கண்டிஷன் இதுதான். so here they have given 2 cross 2 matrix தான் இருக்கு நமக்கு. so 2 rows 2 columns, so m1 2 தான், n1 2 தான். so which we are having, so 4 minus 1 3. சரியா? so இதுதான், this is the your supply points. இதான் first question கேட்டிருக்காங்களே, number of supply pointsங்கிறது இதுதான். so supply points will be 3, so your option will be 3 ல ஸ்டார்ட் ஆகணும். so அதுல ரெண்டு இருக்கு. சரியா? so அதே மாதிரி இப்ப next என்ன கேட்டிருக்கு, demand points. so demand pointsனா just we are going to write, so இதுல வந்து எவ்வளவு empty boxes இருக்குன்னு பார்த்து எழுதிறீங்க, அதுதான். so number of empty blocks 4, so 4 is the your demand point. so 3, 4, so ரெண்டுமே அதே தான் இருக்கு. so last year we are having a balanced transportation problem, so balance இருக்கணும். so here how we are going to balance, so supply வந்து இப்போ நீங்க டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வரும், so total supply will be 50 plus 40 90. so and total demand கால்குலேட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. so minimum இங்க 20 எடுக்கிறோம். சரியா? so இங்கேயும் minimum வந்து 40, so இங்கேயும் 20 தான் எடுக்கிறோம்னா 40 தான் எனக்கு வருது. so extra வந்து 50 we have to add, so you can add anywhere, but maximum வந்து எவ்வளவு தான் வரப்போகுது, நம்மளுக்கு 90 தான் வரும். சரியா? so our answer will be 3 4 and 90. சரியா? so இது புரியுதா? கடைசியா total supply equal to total demand balance பண்ணனும். so here 50 plus 40, so 90 வந்துரும். so இங்கே 90 balance பண்ணனும்னா you can take, so maximum 40 வரைக்கும் நான் எடுக்கிறேன். சரியா? so இங்க 40 எடுத்துட்டோம்னா அப்ப இங்க 50 எடுப்போம். சரியா? or otherwise இங்க 30 எடுத்துட்டோம்னா இங்க 60 எடுத்துக்கலாம் நான். so ஏன்னா வந்து demand 2 condition வந்து greater than 20 கொடுத்தாச்சு, எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம். so your maximum will be 50 plus 40 only 90. so இதான் our balanced way of transportation ப்ராப்ளத்துக்கு இதுதான். சரியா? so our answer will be 3 4 and 90.
So supply points வந்து டைரக்டா we are going to use the optimality checking அந்த condition formula யூஸ் பண்றோம். demand points னு கேட்டாங்கன்னா here we are going to count. So இதுல வந்து எவ்வளவு blocks உள்ள வருதோ that we are going to write. So 4 blocks இருக்கு அதான் எழுதுறோம் demand points னு. So here வந்து transportation balance தெரியும். So our answer will be 3 4 and 90 option C. சரியா? So அதான் இங்க சால்வ் பண்ணிருப்பாங்க. சரியா? the same we have solved. So 20 greater than 20. சரியா? Same 3 4 and 90. So next 2002 la ketta question, the supply at three sources 50 40 and 60 units respectively. So whilst the demand at the four destination is 20 30 10 50. Okay, in solving the transportation problem, so direct question da. So here we are going to, so நம்ம படிச்சிருக்கோம் transportation problem எல்லாமே condition வந்து total supply equal to total demand match பண்ணுவோம். So here what is the total supply? So supply வந்து எனக்கு இது 150 வருது. சரியா? ஸோ டிமாண்டில் வந்து எவ்வளோ இருக்குது எனக்கு 50 60 ப்ளஸ் 50 வந்து 110 தான் இருக்குது. ஸோ 40 ஷார்டேஜ். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் ப்ளஸ் 40. ஸோ ப்ளஸ் 40 ஆட் ஆச்சுன்னா தான் இட் வில் பி எ பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் 40 யூனிட்ஸ் டு த டிமாண்ட். ஸோ 40 வந்து நீடட். ஸோ டு த டிமாண்ட்னா டெஸ்டினேஷன். ஸோ டெஸ்டினேஷன் தான் டிமாண்டில் இருக்கும். ஏன்னா சப்ளை வந்து இது டெஸ்டினேஷன். ஸோ டம்மி டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி 40 யூனிட்ஸ் இஸ் நீடட். ஸோ ஆப்ஷன் பி அதான் ஆன்சர். சரியா? So next problem, so they have given a firm is required is produced. So 2006 la ketta question. So price வந்து கொடுத்துட்டாங்க. There are 3 suppliers and 3 items. Here the management policy requires that each item has to be supplied by only one supplier and one supplier to 1 to 1. So 1 to 1 வந்தனாலே we have studied assignment problem தான் here we are going to solve and we have to calculate the minimum total cost. ஏன்னா இங்க 1 to 1 கொடுத்தாச்சு. only one supplier தான் வந்து சப்ளை பண்ணணும், ஒரு ஐட்டத்துக்கு இன்னொரு இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இட் வில் பி அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் விச் வி ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் த டோட்டல் காஸ்ட். ஸோ அஸ் யூஸ்வல் கால்குலேட் பண்ணுறது தான். சரியா? ஸோ ரோ வைஸ் காலம் வைஸ் எடுப்போம் இல்லையா? ஸோ ரோல் அப்போ மினிமம் வேல்யூ எடுத்துட்டிங்கன்னா 110. அப்போ என்ன ஆயிரும் 0 10 20 அதான் இங்கே எழுதியிருப்பாங்க. செகண்ட் இதில் மினிமம் 115. ஸோ அதுவும் அதே மாதிரி தான். ஸோ 0 25 25. ஸோ இது வந்து ரோ வைஸ் எழுதுனீங்கன்னா அது கிடைக்கும். சரியா? ஸோ அடுத்து இதுல இருந்து காலம் வைஸ் எடுப்போம். ஸோ காலம் வைஸ் வந்து மினிமம் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் இது 0 தான் இருக்குது, அப்படியே வந்துடும். செகண்ட் இதில் மினிமம் வேல்யூ எனக்கு 10 இருக்கு. ஸோ அது வந்து இப்போ 0 ஆயிரும். அப்போ இங்கே 15 இங்கே 10. ஸோ அடுத்த இதில் மினிமம் வேல்யூ 20. ஸோ இது 0 ஆயிருது. ஸோ 25 minus 25 40 minus 20 20. ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதுறோம். இது காலம் வைஸ் வெளியாச்சு. சரியா? ஸோ ஸ்டெப் 3. ஸோ ஸ்டெப் 3 என்னன்னா we have to draw the minimum number of lines to cover all the zeros. ஸோ எப்படி வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணுறதுன்னா, ஸோ டேரெக்டாக ரெண்டு லைன் அரைஞ்சாலே ஐ கேன் கவர் ஆல் த ஜீரோஸ். ஸோ ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல், ஸோ விச் இ கவர் ஆல் த ஜீரோஸ். ஸோ இப்போ வந்து செக் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது 2. ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஆர் காலம்ஸ் ஏன்னா ஸ்கொயரில் தான் வரும். ஸோ 3. ஸோ 2 நாட் ஈக்குவல் டு 3. ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? நாட் ஆப்டிமல். ஆக்சுவலாக எந்த ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் அர்த்தம். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். Then we have to find the optimal solution. So optimal solution கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த uncovered region the numbers இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதில் வந்து மினிமம் நம்பர் எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ ஹியர் 5 is the minimum. ஸோ you have to minus from remaining numbers. ஸோ இது வந்து எப்படி ஆயிரும் எனக்கு? ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இன்டர்செக்ஷன் லைன் வந்துச்சுன்னா ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகிறதுனா here we are going to add. ஸோ அது எப்படி ஆயிருன்னா 5 0 0 here also 0 0. ஸோ இங்கே 15 minus 5 போட்டுக்கணும் 10. இங்கே 10 இருக்கு. ஸோ 5. ஸோ 5 minus 5 0. ஸோ ஹியர் 15. சரியா? ஸோ இங்கே மட்டும் தான் ஆட் பண்ணிருப்போம். ஏன்னா ஹியர் வந்து 2 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கிராஸ்டு. ரெண்டு லைன் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்ல மட்டும் we have to add that number. ஸோ ரிமைனிங் கிராஸ் ஆன இடத்துல எல்லாம் we are going to write the same number. அன்கவர்டு நம்பர்ஸ்ல வந்து we are going to minus. ஸோ 15ல இருந்து 5 மைனஸ் பண்ணணும், 10ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும், 20ல இருந்து மைனஸ் பண்ணி எழுதுவோம். சரியா? So now we can again check the optimality condition. Minimum number of lines to cover all zeros வர முடியுமான்னு பாருங்க. So இது 2 zeros here 2. So கண்டிப்பா வந்து 3 லைன் தேவைப்படுது எனக்கு. So 3 equal to 3. So இப்போ ஆப்டிமல் வந்து எனக்கு வந்து செக் பண்ணியாச்சு. So here we are going to allocate. So எந்த ஐட்டம் வந்து இப்போ எதுக்கு வந்து வரும்? P வந்து இப்போ எது வருதுன்னா, so you can check in the row wise. So இதுல 1ல மட்டும் வருதான்னு பாருங்க. சரியா? so you can allocate. so first வந்து I am having, so இந்த column wise பார்க்கும்போது எனக்கு இது டைரக்டா கிடைக்குது. so just I am going to strike out. so அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா P item P I have allotted to the S2.
சரியா? ஸோ இப்போ இது கட் ஆயிரும். ஸோ ரிமைனிங் இப்போ என்ன இருக்குது எனக்கு இங்கே again. ஸோ தேர்ட் ரோ வந்து ஒன்லி ஒன்று தான் இருக்குது. ஸோ again I am going to allocate. ஸோ R which is for a S1. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ Q வந்து S3. சரியா? ஸோ Pக்கு வந்து S2. ஸோ PS2 120. Qக்கு வந்து S3. ஸோ Qக்கு வந்து S3 your 140 and Rக்கு வந்து S1 125. So just add the values, you will get the answer. சரியா? So 245, 245, 265, so 285, 385. சரியா? Option C. சரியா? Option C 385 is the answer. அவ்வளவுதான். சரியா? Just we are going to solve the transportation problem. அவ்வளவுதான். So இதுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். So 1-to-1 allocation கொடுத்திருக்காங்க. So you have to find the minimum total cost. அவ்வளவுதான். இது 2 மார்க் क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க கேட்ல பாத்துக்கோங்க. சரியா? So 2014 இதுல கேட்ட क्वेश्चन தான் ஆக்சுவலா the same question இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருப்போம். இந்த பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வேற ஸ்டேட்ல கேட்டிருக்காது அதே ரிப்பீட் பண்ணிருப்பாங்க. So number of decision variables assignment ப்ராப்ளத்துல கேட்டிருந்தாலே we have studied in square. அவ்வளவுதான். சரியா? So இதே இது வந்து இப்ப டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்ல வந்தா அது என்ன ஃபார்மட்ல இருக்கும் m into n. ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ற மாதிரி வரும். சரியா? ஸோ டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்க வந்து n into n-னால n ஸ்கொயர் அவ்வளவுதான். சரியா? ஸோ 2017 இதுல கேட்ட செட் 2 கொஸ்டின். ஸோ ஹியர் தே ஆர் ஆஸ்கிங் a product made in two factories P and Q is transported to two destination R and S. So the per unit cost of transportation from factories எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. P வந்து factory destination R and S க்கு போகணும். ஸோ இந்த வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ P produces 7 units and factory Q produces 9 units of the product. சரியா? ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ P வந்து produces 7 units. ஸோ டோட்டலாக வந்து கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி Q வந்து 9 units. சரியா? ஸோ இது வந்து it is going to supply. சரியா? ஸோ R destination each destination required 8 units கொடுத்தாச்சு. ஸோ இது வந்து 8 இதுவும் 8 தான். சரியா? ஸோ from the given data so we have right. ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் ப்ரொவைட்ஸ் த டோட்டல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் எக்ஸ். ஓகே, ஆப்டிமைஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டுங்கிற இந்த மெத்தடில் கண்டுபிடிப்போம். வோகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷனில் தான் வரும். 3 மெத்தடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே மினிமம் காஸ்ட் வந்து அதில் தான் கிடச்சிருக்கும். ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க வோகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடில் கிடைக்கிறது தான் யுவர் காஸ்ட் ஒய். கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய். ஸோ அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கால்குலேட். சரியா? ஸோ நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் ஒரு அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ மினிமம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்க. வோகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன்ல எவ்வளவு வருதுன்னு செக் பண்ணணும். ஸோ ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர். அதான் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ல கேட்டிருக்கு. சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர். ஸோ இங்கே 10, 7, ஸோ 3, 4 இதான் இருக்கு. சரியா? ஸோ ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட். ஸோ இங்கே 7, இங்கே 9, ஸோ 8, 8. ஸோ இங்கே டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். ஸோ 7 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம், அதான் மினிமமாக இருக்குது. இது கிராஸ் ஆயிரும். ஸோ இது வந்து இப்போ ரிமைனிங் 1ன்னு வந்துடும். So here 1 we are going to substitute here. So இதை strike out பண்ணிடுறேன். ஸோ இங்கே இப்போ 8 ஆயிரும். 8 here we are going. ஸோ வந்து காஸ்ட் வந்து இப்போ எவ்வளோ வருது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட். ஸோ 10 into 7 70 plus 3 plus இங்கே 4 8s are 32. சரியா? ஸோ எவ்வளோ வரும்? ஸோ 35 105 rupees. சரியா? ஸோ வோகல்ஸ் அப்ராக்ஸ் சாரி நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் வந்து எனக்கு வந்து 105 வருது. ஸோ the same problem. So again here we are going to solve by the so vogels approximation la solve panni paapom avladha. So 10 7 3 4. So the total theriyum 7 9 8 8. So vogels approximation. So condition theriyum we have to calculate the penalties. சரியா? So row penalty first calculate பண்ணுங்க. So 10 க்கு 7 difference is 3. So 3 and 4 difference வந்து 1. சரியா? So இங்க வந்து 7 வருது பெனால்டி எடுத்தோம்னா, இங்க 3 பெனால்டி இஸ் 3. ஸோ மோஸ்ட் பெனால்டி வரதான் எடுக்கணும். ஸோ ஹையஸ்ட் பெனால்டி வரதான் எனக்கு இதுதான் வருது. சரியா? 8. ஸோ திஸ் 8 ஐ ஆம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட். ஸோ இதில் மினிமம் வேல்யூ இப்போ எதுன்னு பார்க்கணும். மினிமம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் இருக்கிறது 3 தான் இருக்கு. ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட். ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இங்கே மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1. ஸோ எகெயின் திரும்ப கால்குலேட் பண்ணணும். பெனால்ட்டி வந்து கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஹியர் 3 அதே தான் வரும். சரியா? ஸோ இங்கே 7. ஸோ தேவையில்லை, ஏன்னா ஒரே ஒரு ரோ தான் வரும். ஸோ ஹியர் 7 4 அதான் வரும். சரியா? ஸோ டைரக்ட்லி யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் த 7. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா திஸ் காலம் வில் கெட் கேன்சல்.
ஸோ இது வந்து இப்போ 1 ஆயிரும். ஸோ திஸ் ஒன் here we are going to substitute here. அவ்வளோதான் சரியா. ஸோ எகைன் மறுபடியும் வந்து பெனால்ட்டி எடுக்கிறோம். ஸோ இங்கே 7 தான் இருக்குது டைரெக்டாக, அதனால் மோஸ்ட் வந்து பெனால்ட்டி வந்து எனக்கு 7 தான். ஸோ 7 டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரிமைனிங் இதில் பேலன்ஸ் பண்ணுற 1. ஸோ 1 எகைன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ ஹியர் டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இப்போ எவ்வளோ வரும்? 3 × 8 24, 7 × 7 49 + 4 சரியா. ஸோ 53, ஸோ 77. ஸோ இதான் வந்து ஒரு ஒய் வேல்யூ அவன் கொடுத்ததில். ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அவ்வளோதான். 105 - 77 28 rupees சரியா. ஸோ 28 இஸ் த ஆன்சர். 28 சரியா. ஸோ எதுவுமே கொடுக்கல. ஆக்சுவலாக இட் ஷுட் பி 28. ஸோ அதான் கேட்டிருக்காங்க சரியா. ஸோ டிஃபரன்ஸ் between the total cost, ஸோ between the நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அண்ட் வோகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் சரியா. 17ல் கேட்ட செட் 2 கொஸ்டின் சரியா. ஸோ 2 மார்க்லாம் கேட்டிருக்காங்க பார்த்துங்க. ஸோ 28 இஸ் த ஆன்சர். ஸோ இதை லாஸ்ட் 2019ல் கேட்ட கொஸ்டின். ஸோ எகெயின் 5 ஜாப்ஸ். ஸோ J1, J2, J3, J4, J5 வரை கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 5 டிஃப்ரெண்ட் மெஷின்ஸ் M1லேருந்து M5 வரை கொடுத்துருக்கு. ஸோ டைம் டியூரேஷன் டேக்கன் இன் மீன்ஸ் பை த மெஷின்ஸ் ஃபார் ஈச் ஜாப். ஸோ இதெல்லாமே டைம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிக் மெஷின். ஸோ டோட்டல் ப்ராசஸிங் டைம். ஸோ எகெயின் ஹியர் வி ஆர் ஆல்சோ ஃபாலோயிங் த சேம். ஸோ அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் தான். ஸோ 1-to-1 அலோகேஷன். ஸோ எந்த ஜாப் வந்து எதுக்கு அசைன் பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அஸ் யூஸ்வல் ப்ரொசீஜர் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் சரியா. ஸோ டைரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ரோ வைஸ் அதை எடுத்து சால்வ் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இதான் வந்து ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தது. ஸோ இதான் ரோ வைஸ் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் சரியா. ஸோ ரோ வைஸ் ஃபஸ்ட்டு மினிமம் வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க. சாரி 30 இஸ் த மினிமம். ஸோ அதை மைனஸ் பண்ண வேண்டியதான். 40 - 30 10 0 20 20 28. ஸோ செகண்ட் ரோ எடுக்கிறோம். அதே மாதிரியே மினிமம் வேல்யூ 26 இஸ் த மினிமம் வேல்யூ. ஸோ 0 12 34 0 12. ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஹவ் டு கால்குலேட். ஸோ ரோ வைஸ் எடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்துடும் சரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் காலம் வைஸ். ஸோ காலம் வைஸ் எடுக்கும்போது ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் மினிமம் வேல்யூ. ஸோ 0 இருந்து அப்படியே வந்துடும், ஒரு சேஞ்சுமே வராது. ஸோ இங்கே ஜீரோஸ் வரல. ஸோ இங்கே மினிமம் வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னா 4 இஸ் த மினிமம் வேல்யூ. ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணணும். 16 30 0 8 12 அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கும். ஸோ இங்கே 0 வந்து அப்படியே இருக்கும். ஸோ இங்கே 6 எடுத்துக்கோங்க, இது 0 ஆயிரும். ஸோ 6-ஐ மட்டும் மைனஸ் பண்ணிட்டே வந்துருங்க, அவ்வளோதான் காலம் வைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ வி ஹவ் டு ட்ரா த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் டு கவர் த ஆல் த ஜீரோஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து எந்த மாதிரி வந்து இப்போ ட்ரா பண்ணணும்னா மோஸ்ட் ஜீரோஸ் எந்த ரோ காலம் வருது அதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேர்டு ரோவில் வந்து 3 ஜீரோஸ் வருது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இங்கேயும் இப்போ எடுத்தீங்கன்னா அகெயின் 2 ஜீரோஸ். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ 2 ஜீரோஸ் இருக்கு. ஸோ இங்கே ரிமைனிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது, அதை அப்படி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறேன் சரியா. ஸோ ஹியர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் இப்போ எவ்வளோ போட்டிருக்கோம்? 1 2 3 4 ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஆர் காலம் 5 இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஆப்டிமல். ஸோ அதான் இந்த பாயிண்ட் சரியா. அது சேம் இதே தான். ஸோ இப்போ ஆப்டிமல் கண்டுபிடிக்கிறது எகெயின். ஸோ யூ ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை. ஸோ அந்த அன்கவர்டு ஏரியாஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வேல்யூ இப்போ எது இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ 6 இஸ் த மினிமம். ஸோ அந்த 6-ஐ வந்து இப்போ ரிமைனிங் இடத்துல எல்லாம் மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ 12ல் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 6, 30ல் மைனஸ் பண்ணால் 24, இங்கே 6னால 0. ஸோ இங்கே 12ல் மைனஸ் பண்ணால் எகெயின் 6, 8 வந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 2, 10ல் மைனஸ் பண்ணால் 4, 12ல் மைனஸ் பண்ணால் எகெயின் 6, 16ல் மைனஸ் பண்ணால் 10 சரியா. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஆல்ரெடி கவர் பண்ண ஏரியா. ஸோ அதில் வந்து 0 16 இதெல்லாம் அப்படியே எழுதணும். இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதில் மட்டும் ஆட் பண்ணும். ஸோ 10ல் வந்து ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் 10 + 6 16, இங்கே 20 + 6 16, ஸோ 26. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ 0 + 6 6ன்னு வரும். இங்கே வந்து ஆட் பண்ணணும். ப்ளஸ்ன்னு வருது இல்லையா, ரெண்டு இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும், ரெண்டு லைன் வந்து கிராஸ் ஆகிற பாயிண்ட் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட். ஸோ 16 + 6 22 அவ்வளோதான் சரியா. ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணி எழுதியிருப்போம். ஸோ ரிமைனிங் ஆல் ஆர் கிராஸில் வந்து மற்ற இதெல்லாம் அதே வேலையை தான் எழுதியிருக்கும். நவ் அகெயின் யூ ஹவ் டு ட்ரா த லைன்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஆப்டிமமாக வரும் சரியா. ஸோ ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அது தெரியும். ஸோ விச் வி கேனாட் ஹேவ். ஸோ இது மட்டும்தான் வந்து 2 ஜீரோஸ் வரும். இங்கே ஒரு லைன் வரைவீங்க. ஸோ இங்கே வந்து 3 ஜீரோஸ் வரதுனால இங்கே ஒரு லைன். ஸோ 2 லைன் வரைஞ்சிருப்போம் சரியா. ஸோ இங்கே ஒரு லைன், இங்கே ஒரு லைன் வரைஞ்சிருப்போம். ஸோ ரிமைனிங் 3 ஜீரோஸுமே வி கேனாட் கவர். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வி ஹவ் டு ட்ரா 5 லைன்ஸ் டு கவர் த. ஸோ இது 5 = 5 வந்ததுனால ஆப்டிமம். ஸோ இப்போ எப்படி வந்து செக் பண்ணுறதுனா செக் த காலம் வைஸ் அண்ட் ரோ வைஸ். ஸோ எது வந்து 1 வருது அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அசைன் பண்ணிக்கிடணும். ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து செக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் வருது, ஃபர்ஸ்ட் அதை அசைன் பண்ணிட்டேன் சரியா. ஸோ செகண்ட் ரோவில் வந்து இப்போ 2 இடத்துல வருது, அதை வந்து வெயிட் பண்ணுங்க. ஸோ தேர்ட் இடத்துல அதே மாதிரி 2 இடத்துல வந்துச்சுன்னா வெயிட் பண்ணணும். ஃபோர்த் இடத்துல இப்போ ஒரே இடத்துல தான் வருது. ஸோ தட் ஐ ஹவ் டு ஃபிக்ஸ்டு
இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். அதே மாதிரி இப்போ 5th place, ஸோ ஹியர் ஐ ஹவ் ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ ரிமைனிங் இப்போ 2 rows தான் இருக்குது சரியா. ஸோ நம்மளுக்கு எம்டிஆர் இருக்கிற பிளேஸ் வந்து இந்த 2 தான். ஸோ யூ ஹவ் டு சூஸ் தேட் 2 places, அவ்வளோதான். ஸோ இதில் வர காசு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு ஆட் ஆல் த வேல்யூஸ் சரியா. ஸோ இதை ஆட் பண்ணிட்டீங்கனாலும் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் 146 minutes கிடைக்கும் சரியா. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ கேட் 2019 இதில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் சரியா. So these are the questions which are asked in the GATE examinations related to transportation and assignment problems சரியா. So again next ஒரு நல்ல வீடியோல we will meet. So don't forget to subscribe our channel. கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். Thank you for your valuable time. Thank you.